So today paper explanation. We go through the first question in physics. There is a number as a 101. Now, so your question is that two identical spheres are in contact. Now, the force of gravitation, or gravitational force between the spheres is proportional to. So here two identical spheres. So identical spheres is nothing but identical means the density is same density. Density of the spheres are same. So identical means identical made up of same material. Nothing but density is same. Now we need to express force in terms of density. What is the gravitational force equation? F equal to G m by r square. So identical means masses are same, and so we need to express these masses in terms of densities. So G by r square into mass can be written as so density equal to mass by volume. Mass by volume. Volume is nothing but 4/3 pi r cube. So if you consider these spheres, these are the spheres, then volume as 4/3 pi r cube. Now from this one, mass can be written as density into volume 4/3 pi r cube. Whole square is there. So because two masses are there, so that I am writing whole square. Now this can be written as G into rho into 4/3 pi into so r power 6 by r square. There are whole square also there. Now r power 6 by r square is nothing but r power 4, directly proportional to r power 4. Force is directly proportional to r power 4, not inversely proportional to r square. So inversely proportional to r square అయితే కాదు. Inversely proportional to r square ఎప్పుడు చెప్పాలి? Masses same అయినప్పుడు. So if he said that masses are same, then you need to write a force is inversely proportional to r square. So masses constant అంటే అప్పుడు inversely proportional to r square చెప్పండి. ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ కానీ లేదంటే మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ అన్నా ఫోర్స్ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది? r power 4 కే ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది. మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ అన్నా ఐడెంటికల్ స్పియర్స్ అన్నా ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్ అన్నా ఫార్ములా ఇది. F is directly proportional to r power 4. So third option is the correct. Next, 1 or 2. An Earth satellite moved from one stable circular orbit to other stable circular orbit. So assume that this is the Earth surface. That is, one satellite is revolving in a particular orbit. Now it is moved to other orbit. So satellite is revolving in a particular orbit that is moved to other orbit. Now, so in this one, which one of the following quantities will increase? Which one of the following quantities will increase? Gravitational force, gravitational potential energy, linear orbital speed, centripetal acceleration. Centripetal acceleration formula. So gravitational force is directly proportional to 1 by r square or inversely proportional to r square. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి, శాటిలైట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేబుల్ ఆర్బిట్ టు ఫర్దర్ స్టేబుల్ ఆర్బిట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి పైకి మూవ్ చేస్తున్నాడు. ఫర్దర్ అన్నాడు. ఫర్దర్ అంటే రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ గో టు ద థర్డ్ ఆప్షన్, ఆర్బిటల్ స్పీడ్. ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఫార్ములా G equal to square root Gm by r square r. Gm by r. So if you increase radius, then V naught also decreases. So orbital speed కూడా decrease అవుతుంది. Next, centripetal acceleration. A equal to V square by r. So this will also decrease. Next, potential energy, gravitational potential energy minus Gmm by or Gm1 m2 by r. Gm1 m2 by r. Now if you increase r, u also increases. So మరి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉందా? రెండు ఇంక్రీజ్ ఎలా చెప్తున్నాం? నెగటివ్ సైన్ ఉంది కదా. సో నెగటివ్ సైన్ వల్ల u ఇంక్రీజ్, r ఇంక్రీజ్ చేస్తే u కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక నెగటివ్ సైన్ ఉండడం వల్ల అలా చెప్పాలి. సో ఇఫ్ యు ఇంక్రీజ్ r, then u also increases. నెగటివ్ సైన్ ఉండడం వల్ల అలా ఉంటుంది. సో ఎక్కడైనా సరే నెగటివ్ సైన్ వచ్చి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడం. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లాగానే ఉంటుంది. అదే నెగటివ్ సైన్ లేకుండా ఉంటే ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది. But negative sign is there, so that if increase r, you will increase.
So correct option is a gravitational potential. So further orbit further orbit and next orbit and radius increases. So radius increases on further orbit. Next, 103. If a planet consists of a satellite whose mass and radius were both half that of the Earth, so mass of the planet is half of the mass of the Earth. Next, radius of the planet is half of the radius of the Earth. That is given. Now, acceleration due to gravity at its surface of the planet. So, gravity, acceleration due to gravity on a planet is g into mass of the planet by radius of the planet whole square, gm by r square. So, acceleration due to gravity on Earth's surface formula is g equal to gm by r square. Now, in a planet means mass of the planet by radius of the planet you have to write. Now, substitute the values here. Then g into mass of the Earth by 2 and radius of the planet means radius of the Earth by 2. So r square. So 1 2. So cancel this one. So mass of the planet ballu em substitute cheyali. So mass of the Earth by 2. Radius of the planet ballu em substitute cheyali. R by 2 substitute cheyali. Ikkada whole square undi. So whole square undi kabatti oka 2 cancel ayutadi. Inko 2 unde adi numerator ku move avutundi. So this can be written as 2 into acceleration due to gravity on Earth's surface. This one. The acceleration due to gravity on Earth's surface is how much? 9.8 is given. So 2 into 9.8, 19.6. 19.6 meter per second square. So next one also similar model. Next, G and GP denotes acceleration due to gravity on surface of the Earth and another planet whose mass and radius are twice that of the Earth. So G is nothing but gm by r square. Next, acceleration due to gravity on a planet g into mass of the planet by radius of the planet whole square. But he said that mass and radius are twice that of the Earth. Mass and radius are twice that of the Earth. G into 2 into mass of the Earth by 2 into radius of the Earth whole square. So radius of the planet and twice that of the radius of the Earth and mass of the planet and twice that of the mass of the Earth and so substitute these. Then you will get gm by 2r square. Gm by 2r square. Gm by r square and G. So that G by 2. So Gp you will get as G by 2. Gp equal to G by 2. Second option. Same. This one and the previous one also similar model. Next one. Go through the next one. The acceleration due to gravity about the Earth's surface so would be half of its value on the surface of the Earth at an altitude of. So here what is given? Acceleration due to gravity above, not about, above. Above the surface of the Earth would be half of its value on the surface of the Earth. So particular height. The acceleration due to gravity at a height is equal to half of the acceleration due to gravity on the Earth's surface. That is given. Now he is asking about what is the height? What is the height of that? So acceleration due to gravity on at a height h formula is gm by r plus h whole square equal to 1 by 2 into gm by r square. So cancel similar terms and rearrange. So r plus h whole square equal to 2 into r square. Then so r plus h by r whole square equal to 2.
Now take the square root on both sides. Then r plus h by r equal to root 2. Then r plus h equal to root 2. Root 2 into r. So h equal to root 2 into root 2 minus 1 into r. Take this r to this side. Then you will get root 2 r minus r. Then you will get the equation. Let me write another step. Then h equal to root 2 into r minus r. Take r as common. Then root 2 minus 1 into r. Root 2 value is 1.41 minus 1 into r. So 0.4 into r. What is the value of r? Given 4,000 miles. So 0.4 into 4,000 means 1,600 miles. 1,600 miles. So generally, what is the radius of the earth in kilometers? 6,400 kilometers. 6,400 kilometers. You have to take the line. Next one. The ratio of radius of the earth to the moon is 10. Radius of the earth by radius of the moon is given as 10. Next, ratio of acceleration due to gravity on earth and the moon is 6. Acceleration due to gravity on earth by acceleration due to gravity on moon equal to 6. Next, ratio of escape velocity from the earth surface to the moon surface. Escape velocity ratio we need to calculate. Escape velocity on earth surface by escape velocity of moon surface is up. What is the formula for escape velocity? So escape velocity root so on the surface only na or at a height? On the surface ichada at a height ichada. Acceleration due to gravity on the moon on the surface. So accelerate escape velocity formula square root so gm by r root gr escape velocity na 2gr na radius of the earth by square root for moon 2 into moon into radius of the moon root to 2gr formula. Surface में अड़ितेने 2gr रहा है లేదు height లో అడిగితే gm by r रहा है surface में అడిగితే నెల రాసుకో height లో అడిగితే r plus h రాసుకో సో డైరెక్ట్ గా ఈ రేషియోస్ ఉన్నాయిగా రేడియస్ రేషియో ఉంది అలాగే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ రేషియో ఉంది 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి దెన్ స్క్వేర్ రూట్ 6 into 10 root 60. So how much it is? 60 and nearly 8. Nearly 8. Next. Next. So 107. And the ratio of radius of planet A to the planet B is R. Ratio of radius of planet A. Radius of planet A by radius of planet B is equal to R. Next, the ratio of acceleration due to gravity on the planet is X. So ratio of acceleration due to gravity on A by acceleration due to gravity on B is equal to X. Then ratio of escape velocity from the planet. So escape velocity, what is the formula for escape velocity? Escape velocity on planet A by escape velocity on planet B equal to escape velocity formula root 2 into g into r. Planet A kabatti suffix A రాయండి. అలాగే planet B ki 2 into planet G planet B and radius of the planet root 2gr కదా formula. Just అదే సార్ 2 2 cancel అయిపోతాయి. Next GA by GB ఎంత? X. RA by RB ఎంత? R. So root x into r or root r into x is the answer. Root rx. Third option.
Next one. Go to the next one. Time period of revolution of nearest satellite around a planet of radius r is capital T. So time period of nearest satellite is capital T. Now, time period of revolution around another planet whose radius is 3r but having same density. That means the time period we need to express in terms of density. Same density and the meaning enti. So we need to express time period in terms of density only. Now, what is the formula for time period? T square equal to time period formula 4 pi square by gm into so r plus h whole cube r small r cube and rasta. So t square is directly proportional to r cube and so ఇది కూడా ఉంది. సో అదే హైట్ లేకపోతే నియరెస్ట్ సాటిలైట్ అండి ఈ హైట్ ఉండదు. హైట్ తీసేస్తాం. సో హైట్ రిమూవ్ చేసేయండి. అంటే దట్ మీన్స్ r cube ఓన్లీ. R cube. So we need to rewrite this one in terms of density. Mass and density lo raste 4 pi square by g into mass can be written as density into volume 4/3 pi r cube. So numerator lo r cube undi. So r cube cancel ayipotayi. So t square is equal to 4 pi square by g into rho into 4/3 pi into r power 0. r में डिपेंड అయ్యింది అసలు రేడియస్ మీద డిపెండెన్సీ ఉందా లేదు టైం పీరియడ్ కి రేడియస్ కి డిపెండెన్సీ లేదు డెన్సిటీ సేమ్ అయితే టైం పీరియడ్ కూడా సేమే సో డెన్సిటీ సేమ్ అయితే టైం పీరియడ్ కూడా సేమే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి సో దట్ టైం పీరియడ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ రేడియస్ ఒకటే మారింది ఇక్కడ రేడియస్ మారిన టైం పీరియడ్ మారదు ఎందుకని టైం పీరియడ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ రేడియస్ ఇఫ్ డెన్సిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ అయితేనే ఇలా చెప్పాలి. If density is constant, then we need to conclude that time period is independent on radius. Density constant aitene idi cheppali. Mass constant alante allu cheppakoodu. Mass constant aithe em cheptam t square is directly proportional to r cube anta. Mass tho maatladam. Density lo maatladate t square is directly proportional to r power 0. If density is constant. Density constant anteni ee term vaada. Ledante normal ide t square proportional to r cube. So we need to select first option. Next, maximum possible velocity of the satellite orbiting around the Earth in a stable orbit. So orbit lo తిరగడానికి so orbit lo revolve అవ్వాలంటే maximum possibility velocity ఎంత ఉండాలి ఫస్ట్ ది escape velocity కదా సెకండ్ ది orbital velocity సో ఈ రెండేది కాదు ఈ రెండిట్లో సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఆర్బిట్ లో తిరగాలంటే ఏ వెలాసిటీ ఉండాలి ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఉండాలి అంతే. సో అదే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ వచ్చింది అనుకోండి దానికి ఏమవుతుంది ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవ్వదు ఇంకా ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. అదే ఈ వెలాసిటీ కనుక వస్తే ఏమవుతుంది ఎస్కేప్ అయిపోతుంది ఆర్బిట్ నుంచి. ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఉండాలి అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఏ మ్యాన్ ఇన్సైడ్ ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ సాటిలైట్ ఫీల్స్ వెయిట్లెస్నెస్ బికాస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై సో సాటిలైట్ లో వెయిట్లెస్నెస్ వచ్చిందంటే ఏంటి ఎప్పుడు వెయిట్లెస్నెస్ వస్తుంది సో ఫోర్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి వెయిట్ అనేది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల వచ్చే వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి దేంతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అసలు జీరో ఉంటదా సాటిలైట్ అంటే సర్టెన్ హైట్ లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటది అంతేగాని అక్కడ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జీరో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జీరో అవుతుంది సో స్పేస్ లో ఎక్కడో రివాల్వ్ అవుతుంటే కనుక అప్పుడు జీరో అవుతుంది కానీ ఇక్కడ సాటిలైట్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ హైట్ లోనే రివాల్వ్ అవుతాయి సో అక్కడ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది జీరో అనేది ఉండదు సో దట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్ నాన్ ఎఫెక్టివ్ డ్యూ టు పర్టికులర్ డిజైన్ ఆఫ్ ది సాటిలైట్ సో అసలు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ రిమూవ్ చేసే డిజైనే లేదు సో రిమూవ్ చేయలేము సాటిలైట్ అనేది అక్కడ పర్మనెంట్ గా రొటేట్ అవుతా ఉంటే అంటే ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అవుతుంటే అప్పుడు జీరో అవుతుంది సాటిలైట్ అలా ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అవ్వదు సో ఇది కూడా నెక్స్ట్ సో we need to select either second option or third option so equal to centripetal force. Next second option is balanced by force of attraction due to the moon. So ఏది తీసుకోవాలి centripetal force లేదంటే second option that is due to attraction due to moon సో ఏది తీసుకోవాలి
అసలు మూన్ అట్రాక్షన్ అసలు కన్సిడర్ చేయమ్మా. మూన్ అట్రాక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి. మూన్ అట్రాక్షన్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే సో ఇజుమ్ దట్ ఇస్ ద ఎర్త్. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మూన్ ఇది. సో ఈ అట్రాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేసింది అనుకుందాం. శాటిలైట్ ఇక్కడ ఉంది, బ్యాలెన్స్ చేసింది మూన్. మరి ఇదే శాటిలైట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్స్ అవ్వదుగా. డిస్టెన్స్ మారిపోయింది. డిస్టెన్స్ మారిపోతే ఫోర్స్ మారిపోతుంది. సో ఈ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవ్వదు. సో దట్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో వీ నీడ్ టు గో విత్ సెంట్రిపిటల్. మూడు వల్ల బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కొంతవరకు. ఇప్పుడు పర్టికులర్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, తర్వాత బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ థర్డ్ ఆప్. నెక్స్ట్, two identical satellites A and B are circulating around the Earth at a height of r and 2r. Then ratio of kinetic energy of A to the B. Kinetic energy ratio కావాలి. అసలు kinetic energy ఫార్ములా ఏంటి? half mv square. నార్మల్ ఫార్ములా 1/2 mv square. వెలాసిటీస్ అంటే 2 వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఒకటి, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఒకటి. ఏ తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎస్కేప్ అయిందా, ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుందా? ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుందంటే ఆర్బిటల్ వెలాసిటీని తీసుకోవాలి. సో we need to substitute orbital velocity here. Substitute that one. 1/2 m into orbital velocity ఫార్ములా ఏంటి? gm by r. స్క్వేర్ రూట్ ఉంటది. స్క్వేర్ రూట్ ఇది క్యాన్సిల్. స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ విల్ క్యాన్సిల్. అంటే ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? gmm by 2r. So kinetic energy is inversely proportional to the radius. Radius ke inversely proportional. So kinetic energy of A by kinetic energy of B equal to radius of B by radius of A. Can I write like this? So radius of B అందించాడు చూడండి. సెకండ్ వన్ కి ఒకటి r అన్నాడు, ఇంకొకటి 2r అన్నాడు. సో సెకండ్ వన్ కి 2r, ఫస్ట్ వన్ కి r. హైట్ అన్నాడు కదా, r plus h రాయాలి. హైట్ అన్నాడు, r plus h రాయాలి. సో 2r plus r. This one also r plus h రాయాలి. So 2r plus r by r plus r, that is nothing but 3r by 2r, that equal to 3/2. So heights అన్నాడు. హైట్ అన్నాడు కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కూడా యాక్చువల్లీ 3/2. ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో ఇవే మిస్ అవుతాయి, ఇలా సింపుల్ గా మిస్ అయిపోతాయి. సో ఈ మోడల్స్ కన్నా ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ మోడల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే సాల్వ్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద మీన్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ది సన్ ఈజ్ 1.5 into 10^11. Mean radius of the orbit of Mercury is Mercury around the sun is 6 into 10^10. Then Mercury will rotate around the sun in. So radius ఇచ్చాడు. రేడియస్ కి టైం పీరియడ్ గా ఉన్న రిలేషన్ ఒకటే ఉంది మనకి. సో t square is directly proportional to r cube. So time period of earth by time period of Mercury whole square is equal to radius of earth by radius of moon whole square whole cube. Radius of the orbit of earth by radius of orbit of Mercury. So time period of the earth by time period of the Mercury equal to orbit radius of earth by orbit radius of moon whole power 3/2. Time period of earth and around the sun. Time period of earth around the sun is 1 year. So time period of earth బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? 1 year. 1 year by time period of Mercury equal to radius of earth and the radius of the orbit of the earth.
1.5 into 10 power 11. Radius of the orbit of Mercury 6 into 10 power 10. So 1 by, so this one, so 10 by 4, whole power 3 by 2 also. So this is a 1.5 now, 1.5 in this one 4 times. So here 10 power 10, 10 power 11, so 10 by 4. In further yellow, 4 by 10, 0.4, 0.4 also. So 0.4 and yellow solve it. Whole power 3 by 2. So is nearly equal to 4. So 1 by 4 here. So just 1 by 4. So 1 by 4, 10 lines cancel of the 2.25 times cancel. 2.25 ni, 100 by 225 rasko. 100 by 225. So ala raskum solve chesto 1 by 4 వస్తుంది. 1 by 4. 1 by 4 here. Next one. The particle starts SHM from a mean position. So mean position is starting. Mean position is starting. The equation is square. X equal to a sin omega na a cos omega na. A sin omega t is square. Mean position ante sin function. అదే extreme position గా స్టార్ట్ అయితే cos function. సో ఇక్కడ mean position అని స్పెసిఫై చేశారు. నెక్స్ట్ ఇక amplitude a, time period is t. So at the time when its speed is half of the maximum speed, its displacement is. Speed అనేది ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు, half of the maximum speed దగ్గర ఉండాలి. So then displacement is. Displacement కి velocity కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? Velocity కి displacement కి ఉన్న రిలేషన్ p equal to omega into square root a square minus x square na. Velocity at any position. So velocity ki position కావాలంటే ఇదే ఈక్వేషన్. So velocity ఎంత అంటున్నాడు, half of the maximum velocity. Maximum velocity formula Vmax, formula ఏంటి a omega. So ఇందులో half ఏ అంటున్నాడు. So that a omega by 2 equal to omega into square root a square minus x square. అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయండి సార్. సో ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ a by 2 equal to square root a square minus x square. Now squaring on both sides sir. Then a square by 4 equal to a square minus x square. Then x square equal to a square minus a square by 4. That equal to 3a square by 4. This is x square. Then x equal to root 3 by 2 into a. Root 3 by 2 into a. So a root 3 by 2.
Next one. Amplitude and period of time of SHM are 5 and 6 seconds respectively. At a distance of 2.5 centimeter away from the mean position, then phase will be. So phase adi. So mean position నుంచి 2.5 centimeter adi. So mean position నుంచి start అయింది కదా. So ఏ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి? Sin of cos. Sin ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఇందులో మరి ఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఒమేగా టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫేజ్ అంటే సైన్ లోపల ఏదైనా ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్ ఏది తీసుకున్నా సో దాంట్లో బ్రాకెట్ లో ఉండేది సైన్ కాకుండా ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్ కాకుండా మిగిలినంతా కూడా ఫేజ్ అవుతుంది. సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 కానీ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ 5 కానీ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఉన్నా మైనస్ 5 ఉన్నా కంబైన్ మొత్తం కూడా ఫేజ్ అవుతుంది. అంటే ఫేజ్ అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఒమేగా టీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డిస్టెన్స్ ఎక్కడ అంటున్నాడు? 2.5 సెంటీమీటర్ అంటున్నాడు. సో 2.5 సెంటీమీటర్. ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? 5 సెంటీమీటర్. సైన్ సో ఒమేగా టీ, ఒమేగా ఎంత? ఒమేగా ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2π/t నా. సో వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ గివెన్? 6 సెకండ్స్. సో 2π/6. 2π/6 into t. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. సో ఈ 1/2 ని సైన్ లో రాయాలంటే sin 30 కదా. sin 30 అంటే 5/6. సో sin 2π/6 into t. సో sin క్యాన్సిల్ అయిపోతే 5/6 ఈక్వల్ టు 2π/6 into t. దెన్ సో 5/6 ఈక్వల్ టు 2π/6 into t. సో డైరెక్ట్ గా కావాల్సింది కూడా ఒమేగా టీనేగా. అంటే ఇదంతా కదా కావాలి, ఇదే కదా ఒమేగా టీ అంటే. సో 5/6 ఆన్సర్. అదే ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయక్కర్లేదు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఇంకా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ దీన్ని ఒమేగా కింద సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి చాలు. 2π/6 కూడా మానేసి జస్ట్ ఒమేగాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఒమేగా మనకు కావాల్సింది ఒమేగా టీనే. ఫేజ్ అంటే ఒమేగా టీ. 5/6. Next one. A simple harmonic oscillator has an amplitude A times t. The time required by it to travel from x equal to A to A/2. X equal to A to A/2 అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ కి రావాలి. ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి, t/12 ఒకటి, t/6 ఒకటి. సో ఒకటి t/12 కానీ t/6 లో ఒకటి ఏంటంటే సో మీన్ పొజిషన్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ వెళ్ళడానికి టైం. అలాగే ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ కానీ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం. సో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఏది తక్కువ ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఆరిజిన్, ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్, ఇది ఆంప్లిట్యూడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పట్టే టైం ఎక్కువ ఉంటుందా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పట్టే టైం ఎక్కువ ఉంటుందా? ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకుంటే ఏ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు, ఇక్కడ తక్కువ టైం తీసుకుంటారు. ఎందుకని? రీజన్ ఏంటి? మీన్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎలా ఉంటది? వెలాసిటీ మాక్సిమం మినిమమా? వెలాసిటీ మాక్సిమం. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర మాక్సిమం వెలాసిటీ ఉంటది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర జీరో వెలాసిటీ ఉంటుంది, మినిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాక్సిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో దట్ సో ఈ టైం తక్కువ ఉంటుంది, ఈ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో t/12 అండ్ t/6 లో తక్కువ టైం ఏది? రెండు గుర్తుండే చాలు. లేదు. సో అదర్ మెథడ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడం. ఎక్స్ట్రీమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిందిగా. సో x ఈక్వల్ టు a cos ఒమేగా t. ఒమేగాని ఎలా రాయొచ్చు? 2π/t into t. ఎక్స్ట్రీమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇలా రాసాం. కాస్ తీసుకున్నాం. అదే మీన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయితే సైన్ తీసుకున్నాం. సో ఎక్కడికి వచ్చింది? పొజిషన్ ఎక్కడికి వచ్చింది? a/2 దగ్గరికి వచ్చింది. సో అక్కడ స్మాల్ ఇచ్చాడు, నేను క్యాపిటల్ తీసుకుంటున్నాను. a cos 2π/t into t. సో a క్యాన్సిల్ చేయండి. సో 1/2. సో 1/2 ని కాస్ లో రాయాలంటే cos 60 కదా, cos 60. సో cos 5/3
equal to cos 2 pi by t into t. So equal to pi by 3 equal to 2 pi by t into t. Then so pi get cancelled out. Then this is a t by 6 equal to t. So this is second method. అంటే ఈక్వేషన్ పార్ట్ లో సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, లేదు డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో మీన్ పొజిషన్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్, ఇది జీరో పొజిషన్ మీన్ పొజిషన్, ఇది యాంప్లిట్యూడ్ బై 2, ఇది యాంప్లిట్యూడ్. మీన్ పొజిషన్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? t by 12 టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ సో హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి యాంప్లిట్యూడ్ కానీ యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఏదైనా రివర్స్ లో కూడా అదే టైం పడుతుంది. సో t by 6 పడుతుంది. So it will take a t by 6 seconds to travel from half of the amplitude to maximum or maximum to half of the amplitude. రెండిటికి ఒకటే. సో ఇది ఈజీగా స్కోర్ చేసుకునేది, అలాగే ఈజీగా మార్క్స్ లూజ్ అయ్యేది కూడా అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే సైన్ గాని కాస్ గాని ఉండాలి అంతే. tan కి వాలిడ్ అవ్వాలి. సో tan ఫంక్షన్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా అదే తీసుకోవచ్చు, అది SHM కాదు. tan ఫంక్షన్ ఉంటే అసలు SHM కాదు, సైన్ కానీ కాస్ కానీ కాంబినేషన్ ఉన్నా పర్వాలేదు, కాంబినేషన్ ఉన్నా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్? సో వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? ఇట్ షుడ్ బి పీరియాడిక్. సెకండ్ కండిషన్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. సో ఈ రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. పీరియాడిక్ అంటే పీరియాడిక్ అవ్వాలి, టు అండ్ ఫ్రో కూడా అవ్వాలి. సో టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అంటే సో ఇలా ఆసిలేట్ అవడం, నేను ఇటు నుంచి ఇటు తిరుగుతాను, మళ్ళీ ఇలాగే వస్తా, ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాను. సో అంటే టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంది నాకు. నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ అంటే పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 1 సెకండ్ తీసుకోను అనుకోండి, మళ్ళీ ఇలాగ 1 సెకండ్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు పీరియాడిక్ అని చెప్తాను. సో ఇందులో చూడండి రెండు వ్యాలిడ్ అయ్యేది. సో స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అబౌట్ ఇట్ ఓన్ యాక్సిస్, అంటే దాని చుట్టూ దాన్ని తిరుగుతున్నప్పుడు. స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు అది పీరియాడిక్ అండ్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటుందా? నో, ఇట్ ఈస్ పీరియాడిక్ ఓన్లీ, నాట్ టు అండ్ ఫ్రో. పీరియాడిక్ ఒకటే. సో ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తను రివాల్వ్ అవుతుంటే దెన్ దట్ షుడ్ బి ఏ పీరియాడిక్ మోషన్, ఓన్లీ పీరియాడిక్, నాట్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్. సో అలాంటి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? పార్టికల్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ అవుతుంది, ట్రావెల్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పీరియాడిక్ బట్ నాట్ టు అండ్ ఫ్రో కాదు. నెక్స్ట్, బౌన్సింగ్ బాల్ బిట్వీన్ 2 రిజిడ్ వాల్స్. సో రిజిడ్ వాల్స్ లో ఇలా బౌన్స్ అవుతుంది, ఇలా మరి టు అండ్ ఫ్రో కింద తీసుకోవచ్చా? రిపీట్ అవుతుంది, మోషన్ రిపీట్ అవుతుంది అంటే పీరియాడిక్. వరేవో టు అండ్ ఫ్రో అవదు, ఎందుకని? సో ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు, లేదు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మళ్ళీ అదే పాత్రని మళ్ళీ రీట్రేస్ అవ్వదు కదా, రీట్రేస్ అయితే టు అండ్ ఫ్రో అంటాం, రీట్రేస్ అవ్వదు ఇక్కడ. సో ఎలా అయినా జరగచ్చు కొలీజన్, ఇలా ఎటైనా జరగచ్చు, మళ్ళీ రీట్రేస్ అవ్వదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్సో ఏ టు అండ్ ఫ్రో. అది కూడా పీరియాడిక్ ఉంటుంది అంతే, టు అండ్ ఫ్రో అయితే కాదు. నెక్స్ట్, వేవ్ మోషన్, వేవ్ మూవింగ్ త్రూ ఏ స్ట్రింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. సో ఇలా స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇలా వచ్చింది, సో ఇలా వెళ్ళిన వేవ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది, మళ్ళీ అదే టైంలో మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ మోషన్, అలాగే బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ టు అండ్ ఫ్రో యాజ్ వెల్ యాజ్ పీరియాడిక్ మోషన్. రెండు వ్యాలిడ్ అయ్యేదో ఒకటి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ నాట్ SHM. సో వీటిలో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, SHM కాంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎర్త్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అబౌట్ ది సన్ అయినా అబౌట్ ఇట్ ఓన్ యాక్సిస్ అయినా కానీ దట్ షుడ్ బి పీరియాడిక్ బట్ నాట్ SHM. పీరియాడిక్ అయ్యి SHM కాంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే దిస్ వన్, ఎర్త్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అబౌట్ ఇట్ ఓన్ యాక్సిస్ ఆర్ అబౌట్ సన్ ఆల్సో, బోత్ ఆర్ ఓన్లీ పీరియాడిక్ బట్ నాట్ SHM. పార్టికల్ కూడా అంటే జనరల్ గా ఇదే చెప్తాం, అంటే ఇది జనరలైజ్డ్ అంటే యూనివర్స్ లో జరిగేదానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్, ఏ బాడీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ SHM with angular frequency 2 radian per second.
రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అంటే ఎఫ్ ఇచ్చాడా ఒమేగా ఇచ్చాడా ఒమేగా రేడియన్ పర్ సెకండ్ లో ఉందంటే ఒమేగా ఇచ్చినట్టు అంతే నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ 20 mm డిస్ప్లేస్మెంట్ దట్ మీన్స్ 20 mm is nothing but x so when the amplitude of the motion is 60 mm that is a so what we have to calculate velocity calculate చేయాలి velocity at any position x calculate చేయాలి velocity ఫార్ములా ఏంటి omega into square root a square minus x square just substitute and solve omega ఎంత 2 square root సో ఆన్సర్ కూడా mm లో ఉందిగా కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు ఇంకా a square అంటే 60 whole square సో x square అంటే 20 whole square 20 square that equal to 2 into square root 3600 minus 400 so 2 into square root 3200 how much it is so roots 32 so 5 6 5 point something so 2 into root 32 means 5 point something 5.5 like that root 100 means 10 55 into 2 110 nearly 110 correct so exactly how to calculate because 113 and 120 also there na so exactly calculate cheyalsi direct substitution so ఈ మూడు అంటే sound waves next one SHM gravitation so 3 into 2 questions minimum 6 questions you will get minimum so maximum of 8 questions you will get అంటే ఈ మూడు టాపిక్లు కంప్లీట్ అయితే 6 to 8 questions మనం రాయొచ్చు సో 68 క్వశ్చన్స్ 6 క్వశ్చన్ల నుంచి 8 క్వశ్చన్లు రాయాలంటే ఈ మూడు టాపిక్లు కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం ఎందుకని 8 క్వశ్చన్స్ అని చెప్తున్నా అంటే సో 45 కాకుండా 50 చేశారు కదా 50 క్వశ్చన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఇవి కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంది సో మన సబ్స్టిట్యూషన్ లో r ప్లస్ h దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది హైట్ r ప్లస్ h తీసుకోవాలా r తీసుకోవాలా అనేది సో ఎక్కువ సార్లు మిస్ అయ్యేది అక్కడే ఎవరికైనా సో ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ a body of mass 5 grams is executing in SHM about a point with amplitude 10 centimeter so mass is given next amplitude of the motion a is given its maximum velocity is 100 v max also given so velocity will be 50 centimeter per second that means velocity is given he is asking about a distance x same relation as previous one so velocity formula e equal to omega into square root a square minus x square omega ఇచ్చాడా ఇవ్వలా కానీ v max ఇచ్చాడుగా సో v max ఫార్ములా ఏంటి a omega రెండింటికి రేషియో తీసుకోండి ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిగా క్యాన్సిల్ సో v by v max equal to square root a square minus x square by a just స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ఒమేగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లేండి జస్ట్ రేషియో తీసుకొని సాల్వ్ చేసేది సో వెలాసిటీ అట్ డిస్టెన్స్ x ఫార్ములా ఇది v equal to omega into square root a square minus x square v maximum ఫార్ములా ఇది now take ratio between these two ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకో ఏదంటే ఒమేగా బదులు ఏం రాయాలి v max by a అన్న సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో సో v substitute and solve so v by so velocity also given na so what is the velocity value 50 v max 100 equal to square root a square amplitude 10 whole square minus x square wait is 1 by 2 equal to square root 100 minus x square by 10 cross multiply so 10 equal to 2 into square root 100 minus x square so r this is 5 times now take square root on both sides take square on both sides 25 equal to 100 minus x square so x square equal to 75 x equal to root 75 means 3 root 3 into 5 root 3
centimeters. 5√3 centimeters. Root 75. 3 into 25 we can write. Next. 120. The displacement of a particle executing in SHM is given as y equal to 0.3 sin 220t plus 0.64 in meters. Then frequency and maximum velocity. So compare this one with basic equation y equal to a sin. So omega can be written as 2 pi f na 2 pi f into t plus 5 or omega t into 5. So omega ante 2 pi f. So compare చేయండి. ఏం కావాలి మనకి maximum velocity and frequency. So frequency కావాలంటే 2 pi f ని కంపేర్ చేస్తే 2 pi f దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది 220 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. So f equal to 110 by pi or 110 by 3.14. So 110 by 3 nearly 35 around. So 35 in option ఉంది. 35. So 35 వచ్చింది frequency అయిపోయింది. Next maximum velocity Vmax formula. So a omega. So amplitude ఎంత 0.3 omega ఎంత 220. So that equal to 66. First ఇది calculate చేసాం. ఫస్ట్ Vmax calculate చేస్తే సరిపోద్ది. 66 ఉన్న ఆప్షన్ ఉంది. ఇది ఒకటే ఫస్ట్ ఆప్షన్. Vmax calculate చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రెండో calculate చేయట్లేదు. Next one. The acceleration of the particle in SHM is acceleration ఎక్కడ maximum ఉంటుంది extreme positions దగ్గర maximum ఉంటుంది. So maximum at extreme position, third option. Next, amplitude of the particle in executing in SHM with a frequency 60 Hz is 0.019. Then maximum value of the acceleration. So a max formula minus omega square a. So plus or minus. So minus తీసేయండి. Omega square a. So omega అంటే 2 pi f whole square into a. Substitute చేయండి. Then 4 pi square f square into a. So 4 pi square f square అంటే 60 whole square 3600. So amplitude 0.01. So ఇక 2 zeros ఈ 0.01 cancel అయిపోతాయి. So 4 into 36 into pi square. 4 into 36 ఎంత 140. 4 into pi square. Answer pi square లో ఉంది. ఒకవేళ pi square లేకపోతే pi square వాల్యూ ఎంత? So pi square వాల్యూ 10. pi square వాల్యూ 10 అవుతుంది. సో ఒకసారి 14440 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. 1440 అయినా కరెక్ట్. pi square వాల్యూ 10 తీసుకో. Next, a particle execute in SHM along a straight line with amplitude a, then the potential energy is maximum at a displacement of. Potential energy formula ఏంటి? Potential energy half kx square అయినా kx square. K value ఎంత in terms of m and omega? K value ఎంత? So m omega square. K అంటే m omega square. Then so because the k equal to omega equal to root k by m na, from this one k equal to so omega square into m. So u దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది x square. maximum అంటే x ఎంత అవుతుంది? ఇది maximum అవ్వాలంటే x వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ e. దేనికైనా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a కి దేనికైనా సరే maximum అయిపోతుంది. సో u is maximum at x equal to plus or minus a. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది? 0 దగ్గర. వెలాసిటీ ఎక్కడ మాక్సిమం అవుతుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఇక్కడే మాక్సిమం అవుతుంది. సో ఒక టేబుల్ లో రాసాం చూడండి. సో వెలాసిటీ మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి, వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, టోటల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది ఒక టేబుల్ లో రాసాం. సో అది ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, the kinetic energy and potential energy of a particle executing in SHM
will be equal when displacement of kinetic energy ni potential energy ni equal చేయండి. Potential energy formula ఏమొచ్చింది? half m omega square x square. Kinetic energy formula ఏంటి? half m omega square a square minus x square. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే half m omega square cancel అయిపోయి x square equal to a square minus x square. So 2x square equal to a square. So what we have to calculate? Displacement x. So x square equal to a square by 2. Then x equal to a by root 2. X equal to a by root 2. Next one. A body executing in SHM, the potential energy PE, kinetic energy KE, total energy TE are measured as a function of displacement. Then which of the following statement is true? Potential energy is maximum at x equal to 0. Kadu. Next, kinetic energy is maximum at x equal to 0. Sorry. Maximum ekkada avutundi, minimum ekkada avutundi teliste chalu ivanni vachesi. Next, time period of SHM is single pendulum is 2 seconds. If the length is increased 4 times, then time period becomes time period of a simple pendulum formula 2 pi root L by G. So time period is directly proportional to length. Apply this one for two different cases. Then T1 by T2 equal to root L1 by L2. Can I write like that? T is directly proportional to root L. Apply this condition for two different cases. Then T1 by T2 equal to root L1 by L2. Substitute the values. T1 is 2 seconds. You have to calculate T2. That equal to root L1. So L1 is L1. L2 is 4L1. Increased by 4 times. Na? Cancel similar terms. Then T2 equal to 4 seconds. 4 seconds. Option 4. This one. Next, 127. So acceleration due to gravity at a place is pi square meter per second. Then time period of single pendulum of length 1 meter. Time period formula 2 pi root L by G. Time period అందించాడు. So length 1 meter. So time period calculate here. Time period T equal to 2 pi root. Length is 1 meter. G is pi square. So this is equal to 2 pi into square root 1 by pi square and 1 by pi only. 1 by pi. So cancel this pi. Then 2 seconds. So 2 seconds unte ee single pendulum ఏమంటాం మనం సెకండ్స్ పెండులం అంట. సెకండ్స్ పెండులం టైం పీరియడ్ ఎంత 2 సెకండ్స్. లెంత్ ఎంత 1 మీటర్. ఇక్కడ ఇచ్చింది లెంత్ 1 మీటర్, టైం పీరియడ్ 2 సెకండ్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం సెకండ్స్ పెండులం అంట. Next, a tuning fork makes 256 vibrations per second in air when the velocity of sound is 330 meter per second. Then wavelength of the tone emitted. So wavelength calculate cheyali. So what is given? 256 vibrations means frequency given, velocity is given. So what is the relation? V equal to f lambda. V equal to f lambda. So V is 330. So F is 256 into lambda. Lambda equal to 330 by 256. So how much it is? More than 1. So nearly 1.3. So approximation discount 33 by 25. 24 తీసుకున్నాం. 24 తీసుకుంటే 11 by 1.0. చూసుకోండి ఆప్షన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మిస్ అవుతాం. 1.11 1.11 తీసుకున్నాం లాస్ట్ లో. సో ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఆప్షన్స్ బాగా దగ్గర ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేయండి, అప్రాక్సిమేషన్స్ వద్దు. సో 1.29 ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ ఆడిబుల్ సౌండ్. ఆడిబుల్ సౌండ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎంత? 20 హెర్ట్జ్ టు 20 కిలో హెర్ట్జ్. 20 నుంచి 20,000.
అంటే 20 H నుంచి 20 kilo అంటే 20,000 చూసుకోవాలి, ఆప్షన్ చూసుకోవాలి, రెండు ఒకలాగానే ఉంటాయి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది 20 kilo అన్నాడు, 20 kilo నుంచి 20,000 kilo అన్నాడు. సెకండ్ ఆప్షన్ సరిపోయిందా లేదా? నెక్స్ట్, సో వెన్ ఏ సౌండ్ వేవ్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ టు వాటర్, అంటే మీడియం మారింది, మీడియం మారితే ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? సో ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఒకే మీడియం అయితే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, సేమ్ మీడియం అయితే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, మీడియం చేంజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. సో అది ఫిక్స్డ్ అది. సో హియర్ మీడియం చేంజెస్ సో దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. మీడియం మారింది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. మీడియం మారకపోతే సేమ్ మీడియం అయితే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, phase difference between 2 points separated by 1 meter in a wave of frequency 120 Hz is 90 degrees. Then wave velocity is phase difference itself. Phase difference formula, phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. That is the formula. Formula indeed. Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. Important formula. Phase difference ఎంత 90 degrees అన్నాడు. So that we need to write it as pi by 2. Radian లో రాయాలి. Pi by 2 equal to 2 pi by lambda into path difference given or not? Given as 1 meter. Path difference 1 meter itself. So cancel again. Pi cancel అయిపోతుంది. Then lambda equal to 4 meters. Lambda ఎంత వచ్చింది 4. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? Wave velocity. Velocity formula v equal to f lambda. Frequency into wavelength. V equal to f lambda. What is the frequency given? 120. Lambda is 4. So that equal to 480 meter per second. 480 meter per second. Third option. Next one. 132. Velocity of sound wave measured in hydrogen and oxygen gas at a given temperature will be R in the ratio. What is the velocity of sound in air? Or velocity is the velocity of sound in a gas? D equal to square root gamma RT by M. Formula ఏంటి? Gamma RT by M. So what is gamma there? Gamma అంటే ఏంటి అక్కడ? Ratio of specific heats. Ratio of specific heats. Next M molar mass. Molar mass. Right. So gases మారినాయి కదా. So temperature constant. Velocity of sound measured in hydrogen and oxygen gas at a given temperature. So రెండు కూడా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్, సో రెండు కూడా డయాటమిక్, రెండు డయాటమిక్. సో గామా ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కూడా కాన్స్టెంట్. రెండు డయాటమిక్ కదా, గామా రెండు ఒకటే ఉండవు. సో వెలాసిటీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. వెలాసిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, వెలాసిటీ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ మాస్ ఇన్ ఆక్సిజన్ బై మాస్ ఇన్ హైడ్రోజన్. సో ఇది మిస్ అవుతారు చూసుకోండి, గామా సేమ్ ఇచ్చాడో లేదో చూసుకోవాలి. సో ఎక్కువ మిస్ అయ్యేది ఇక్కడ గామా తీసుకోమని. సో గ్యాసెస్ మారితే ఒకటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి గామా కాన్స్టెంట్. సో అలా కాకుండా వేరే హీలియం ఒకటి ఆక్సిజన్ ఒకటి ఇచ్చాడంటే గామా కూడా తీసుకోవాలి రేషియో. నేను మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 32, హైడ్రోజన్ 16, 4:1. Next one. The equation of a traveling wave is given as y equal to 60 cos 1800 into t minus 6x. That means so t పక్కన ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ఒమేగానే, ఒమేగా t minus kx. అది ప్లస్ అయినా అవచ్చు మైనస్ అయినా అవచ్చు, సంబంధం లేదు. x పక్కన ఉన్నది k, t పక్కన ఉన్నది ఒమేగా. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం పార్టికల్ వెలాసిటీ టు ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ప్రాపగేషన్. మాక్సిమం వెలాసిటీ ఇది యాంప్లిట్యూడ్. సో మాక్సిమం వెలాసిటీ యాంప్లిట్యూడ్ ఎందులో ఉంది? మైక్రాన్స్ లో ఉంది. మైక్రాన్ అంటే 10⁻⁶ మీటర్స్. సో మాక్సిమం వెలాసిటీ, సో రేషియో we need to calculate ratio of maximum velocity to the velocity. Maximum velocity formula a omega. Velocity of wave, wave velocity formula ఏంటి? సో p equal to omega into square root a square minus x square. This is in SHM na. This is the formula in SHM. SHM లో formula అంటే అది that is related to particle only. This is particle velocity. This is nothing but particle velocity. Particle velocity అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాలి.
లేదంటే SHM అని స్పెసిఫై చేస్తారు చూడండి ప్రతి క్వశ్చన్ లోను SHM రిలేటెడ్ అయితే SHM అని ఉంటది SHM అంటే ఇది వాడాలి మరి వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి వేవ్ వెలాసిటీ అంటే ఇది వాడకూడదు వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా గాని లేదంటే ఒమేగా బై k గాని ఇది వేవ్ వెలాసిటీ అంటే సౌండ్ వేవ్స్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములాస్ v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా వాడొచ్చు లేదంటే ఒమేగా బై k కూడా వాడొచ్చు సో v ఫార్ములా ఏంటి ఒమేగా బై k ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దెన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంటూ k యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత 60 into 10 power minus 6 k value 6 that equal to 360 into 10 power minus 6 or 3.6 into 10 power minus 4 ratio kada unit 3.6 into 10 power minus 4 next the phase difference between 2 points separated by 0.8 meter in a wave frequency with a wave frequency 120 Hz is pi by 2 then velocity of the wave so phase difference formula 2 pi by lambda into path difference substitute the values phase difference is pi by 2 equal to 2 pi by lambda into path difference is 0.8 so cancel similar terms pi it cancel out then lambda equal to 4 into 0.8 3.2 meter so lambda given lambda వచ్చింది next velocity కావాలంటే e equal to f lambda frequency ఎంత 120 lambda ఎంత 3.2 so how much it is 12 into 32 384 next one of that effect two tuning forks A and B are sounded together they produce 4 beats per second so A is slightly loaded with wax produce 2 beats when sounded again first any beats వస్తాయి so FA minus FB equal to 4 or other possibility FB minus FA equal to 4 ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి సో దానికి సెకండ్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి ఇఫ్ ఏ ఇస్ స్లైట్లీ లోడెడ్ విత్ వ్యాక్స్ సో వ్యాక్స్ అటాచ్ చేసామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు 4 బీట్స్ వచ్చినాయి 2 బీట్స్ వచ్చినాయి 4 బీట్స్ అవ్వాలి 4 బీట్స్ వల్ల 2 బీట్స్ అయినాయి అంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది సో బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఏ డిక్రీజ్ అయితే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయ్యేది ఏంటి రెండిట్లో ఇక్కడ ఎఫ్ఏ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఇది ఏదో 100 ఉంది 100 మైనస్ సమ్ 96 ఈక్వల్ టు 4 దీన్ని డిక్రీజ్ చేసాం ఏదో 94 కి డిక్రీజ్ చేసాం ఎంత అవుతుంది 6 అవుతుంది అంటే ఇది డిక్రీజ్ చేస్తే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ సో ఎఫ్ఏన్ డిక్రీజ్ చేస్తే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ డిక్రీజ్ అవ్వదు సో ఎఫ్ఏన్ డిక్రీజ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అయ్యేది ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ సో దట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ సెలెక్ట్ దిస్ కండిషన్ ఈ రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దానికే సెకండ్ కండిషన్ ఇస్తాడు సో ఎఫ్ఏ మైనస్ ఎఫ్బి ఎఫ్ఏ ఎంత ఏ ఇస్ 256 సో 256 మైనస్ ఎఫ్బి ఈక్వల్ టు 4 దెన్ ఎఫ్బి ఈక్వల్ టు 256 minus 4 that equal to 252 answer రెండు ఉంటాయి ఆన్సర్ లో 252 ఉంటది 260 కూడా ఉంటది సో ఈ కండిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మెయిన్ సో బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే FA minus FB equal to 4 ఇచ్చాడు అదర్ కండిషన్
FB minus FA equal to 4. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ కేసులో ఏమంటున్నాడు, ఏ is slightly loaded with wax. సో ఏ అనేది wax తో లోడ్ చేస్తే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజెస్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ డిక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి, బీట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 2 వచ్చినాయి, అంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. సో ఈ రెండిట్లో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయితే ఈ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4 అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా. ఏ కండిషన్ లో డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్ లో నెగటివ్ సైన్ ఉన్న తర్వాత డిక్రీజ్ అయితే ఇది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది వాల్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్. అక్కడ నెంబర్ తో సంబంధం లేదు, 2 బీట్సా లేదంటే 1 బీట్ తో సంబంధం లేదు, డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది అంతే. ఇనిషియల్ గా 4 ఉంది, తర్వాత 2 వచ్చింది అంటే డిక్రీజ్ అయింది. సో ఈ రెండిట్లో FA డిక్రీజ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అయ్యే కండిషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ కండిషన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ వన్, నాట్ ఇన్ దిస్. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, 2 tuning forks A and B vibrating simultaneously produces 5 beats. So FA minus FB equal to 5. FA minus FB equal to 5. Now frequency of B is 512. Frequency of B and ఇచ్చాడు 512 అని ఇచ్చాడు. FA minus 512 equal to 5. What is the other possibility? FB minus FA equal to 5. So 5. So 512 minus FA equal to 5. ఈ రెండు అవ్వచ్చు పాసిబిలిటీ, ఇది అవ్వచ్చు లేదంటే అది అవ్వచ్చు, ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So it is seen that one arm of A is filed. Filed means frequency increases. Filing process లో frequency ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ కూడా ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇంక్రీజ్ అయితే బీట్స్ ఏమైనా అంటున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఏ కండిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో FA ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ 5 అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ సబ్స్టిట్యూట్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో FA ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 512 దట్ ఈక్వల్ టు 570. అదే డిక్రీజ్ అయింది అని అనుకోండి, సెకండ్ కండిషన్ తీసుకొని వాల్యూ సెకండ్ కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 137. A string of 7 meter length has mass 0.035 kg. If tension in the string is 60.5 Newton, then speed of the wave in a string. So velocity of the wave in a string formula V equal to square root P by mu. Mu ante mass per unit length, mass by length. Substitute the values. So tension is 60.5, length 7 meters by 0.035, that equal to square root 60.5 by 0.005. Right, so is equal. So then further we solve. Then 605 by, so 3 digits move cheyandi ante inko 2 zeros vastayi. One two 100. So 121 అంటే 11, 100 అంటే 10 అంటే. So 110. Third. Very sufficient.
138. A tube of closed at one end containing air is excited, it produces a fundamental note of frequency 512. Closed at one end, formula, frequency formula, V by fundamental frequency, V by 4L or 2L? 4L. Frequency and which 512, V by 4L. Now, same tube is open at both ends, then fundamental frequency can be produced. So, this is closed. Then open aithe, open pipe aithe V by 2L. V by 2L. So, this relation enti? Relation రాయొచ్చు. So FC equal to 1/2 into F0 అని రాయొచ్చా? క్లోజ్డ్ పైప్ ని హాఫ్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ పైప్ రాసుకోవచ్చుగా. క్లోజ్డ్ పైప్ ఎంత ఇచ్చాడు? 512 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 512 equal to 1/2 into F0. So F0 equal to 2 into 512, 1024. Just formula తెలుస్తుందా? రెండు V by 4L fundamental frequency of closed pipe. V by 2L is the fundamental frequency of open pipe. Next, closed pipe, closed argon pipe and open argon pipe are tuned to the same frequency, same fundamental frequency. Fundamental frequency of closed equal to fundamental frequency of open. First open and closed and closed. Fundamental frequency of closed pipe formula V by 4 into length of closed pipe. Next, V by 2 into length of open pipe. We need to calculate length of closed pipe to the open pipe. Closed pipe to open pipe కావాలి. So LC by L0 కావాలి. So 1:2. చూసుకోండి, ఇది రేషియో రివర్స్ అయిపోతే ఆన్సర్ మారిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం ఇచ్చాడు క్లోజ్డ్, అందుకని క్లోజ్డ్ బై ఓపెన్ రాసి. సో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ లో మనకి డైరెక్ట్ గా అడగడు రేషియో ఆఫ్ లెంగ్త్స్ అని అడిగాడు. అక్కడ ఫస్ట్ లో ఏమైనా ఇచ్చాడు క్లోజ్డ్ పైప్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ బై ఓపెన్ రాస్తాం. సో ఎప్పుడైనా సరే అంతే. నెక్స్ట్ వన్ 140. The frequency of whistle of a engine is 600 cycles per second, moving with a speed of 30 meters per second towards the observer. So this is velocity of observer or source. So frequency is given. Cycles per second means frequency. So F0 is given. Next, towards an observer, the apparent frequency is. So observer move అవుతున్నట్టు ఏం చెప్పలేదుగా, రెస్ట్ లో ఉన్నాడు అంతే. So F equal to F0 into V plus or minus V0 by V plus or minus Vs. ఇది జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు చూడండి, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ లేదు, సో దట్ F0, సో V by V Vs. సైన్ ఫైనలైజ్ చేయాలి. సో సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఏదైనా టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి, అదే డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే ప్లస్. ఇది జనరల్ ఫార్ములా, దేనికైనా అప్లై చేయాలి. సో F0 ఎంత 600. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత 330 by 330 minus 30. So 600 into 330 by 300. So 660. So formula తెలుసుగా, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ లెసన్ లో. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఫార్ములాస్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ గానీ ఓపెన్ పైప్ క్లోజ్డ్ పైప్ గానీ అడుగుతారు. రెండో క్వశ్చన్ బేసిక్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ మీద. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ఏదైనా ఎయిర్ లో గానీ గ్యాస్ లో గానీ అడిగే ఛాన్స్. Next one. Two passenger trains moving with a speed 108 km/h crosses each other. So 108 km/h అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎంత 108 into 5/18. So how much it is
ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ 8 times. 6 times. 30 meter per second. 6 times. So 108 అంటే ఎంత? 30 meter per second. ఇది 30 meter per second. Next. 2 passenger trains. Same. రెండు passenger trains velocity ఎంత అన్నాడు? 30 meter per second ఇచ్చాడు. So one of them blows a whistle of frequency 750 hertz. అంటే ఒక ట్రైన్ సో ఇటు మూవ్ అవుతుంటే సో ఇంకో ట్రైన్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది, ఇటు మూవ్ అవుతుంది. సో ఒకటి బ్లో చేస్తుంది, ఇది సోర్స్ అయితే ఇది అబ్జర్వర్. ఒకటే బ్లో చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఒకటి సోర్స్ ఒకటి అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి? మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. దానికి ఫార్ములా ఏంటి? F ఈక్వల్ టు F0 ఇంటూ V ప్లస్ ఆర్ మైనస్ V0 బై V ప్లస్ ఆర్ మైనస్ Vs. సో ఇవే మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గాలి. సో V మైనస్ V0 బై V ప్లస్ Vs. సరిపోయింది లేదు? సో ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అందుకే మైనస్ రాస్తాం. డిక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలి. డినామినేటర్ లో ప్లస్, సో న్యూమరేటర్ లో అయితే మైనస్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి F0 ఎంత? 750. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 330 మైనస్ 30 బై 330 ప్లస్ 30. రెండింటికి ఒకటే వెలాసిటీ కదా. 750 into 300 by 360. So 30 లో 6 5 times into 6 times. 750 into 5 by 6. 5 by 6 అంటే 750 కన్నా తక్కువ. 750 కన్నా తక్కువ ఉన్నది. క్యాల్కులేషన్ కూడా ఎక్కడ అసలు క్యాల్కులేషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుద్దా పెరుగుద్దా? ఒరిజినల్ కన్నా తగ్గాలి. ఒరిజినల్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఒకటే ఉంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటే. ఒరిజినల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉన్నది సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ 140. సో లెన్స్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ లాంగ్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ హైపర్మెట్రోపియా. లాంగ్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ హైపర్మెట్రోపియాని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏ లెన్స్ వాడాలి? కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ వాడాలి. నెక్స్ట్ వన్. A person cannot see distantly at a distance less than 1 meter. So 1 meter కన్నా తక్కువ ఉన్న వాటిని చూడలేదు. Calculate power of the lens that should be used to read the book at a distance 25 centimeter. So 25 centimeter దగ్గర ఉన్నదాన్ని రీడ్ చేయడానికి సో what is the power? Power calculation. Formula. So focal length formula. ఫార్ములా ఉంది. x into y by x minus y గాని క్యాపిటల్ D into D by సో D minus D గాని. సో ఇది షార్ట్ సైటెడ్నెస్ రాస్తాం. D అంటే ఎప్పుడు తక్కువ ఉన్నది రా. క్యాపిటల్ D అంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ. అంటే ఎంత? 25 సెంటీమీటర్ ఆర్ 0.25. క్యాపిటల్ D ఎంత? 1 మీటర్. స్మాల్ d ఎంత? 1 మీటర్. 1 by 1 minus 0.25. That equal to 0.25 by 0.75. That equal to 1 by 3. Focal length 1 by 3 అంటే పవర్ ఎంత? 1 by f. That equal to 3. 3 diopter. So plus 3. చూసుకోవాలి. ప్లస్ మైనస్ కూడా చూసుకోవాలి. రెండే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. x into y by x minus y ఒకటి. నెక్స్ట్ d into d by d minus d. x into y by x minus y రాసిన దానికి మైనస్ రావాలి. This is for long sightedness. Long sightedness formula. Long sightedness. Convex lens కదా. ఫార్ములా అదే వస్తుంది. సేమ్ x into y by x minus y వస్తుంది. x minus y. సో x ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉన్న వాల్యూ x ఉంది, ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూ y తీసుకోవాలి. మైనస్ రావాలి. ఇదే ఫార్ములా. అక్కడ మైనస్ రావాలి ఆన్సర్.
లేదు ఒకటే వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా ఫోకల్ లెంత్ f ఈక్వల్ టు -x అని రాసేస్తాం. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ లాంగ్ సైడెడ్నెస్ కి అయితే రెండు ఫార్ములాస్, లాంగ్ సైడెడ్నెస్ కి రెండే ఫార్ములాస్. సో ఒకే వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ బియాండ్ 1 మీటర్ అన్నాడు అనుకోండి, జస్ట్ f ఈక్వల్ టు -1 రాసేయండి అంతే. లేదు రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు x ఇంటూ y బై x మైనస్ y. సో ఇందులో ఆన్సర్ ఇప్పుడు f ఇంటూ కూడా మైనసే రావాలి, ఇక్కడైతే ప్లస్. రెండే ఫార్ములాస్ ఏమన్నాయి అంటే ఇదే ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వన్, ఏ మ్యాన్ హూ కెనాట్ సీ క్లియర్లీ బియాండ్ 5 మీటర్. అంటే ఎన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒకటే ఉంది. సో ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు -x, ఇది x. సో దట్ ఈక్వల్ టు -5 మీటర్. దిస్ మచ్ ఇస్ ద ఇంతే ఆన్సర్. ఫోకల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు f ఈక్వల్ టు -5. మైనస్ వచ్చిందండి ఏ లెన్స్ అది, కాన్కేవ్. మైనస్ వచ్చిందంటే కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్కేవ్. నెక్స్ట్, focal length of the objective lens of a compound microscope. Compound microscope की focal length, objective focal length ఎలా ఉంటాయి. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి. డయాగ్రామ్ లో డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటే దానిలో focal length ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కి, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఐపీస్, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కి focal length ఎలా ఉండాలి. సో లెస్ focal length ఉండాలి, లెస్ దాన్ ది focal length ఆఫ్ ది ఐపీస్. ఐపీస్ కి ఎక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉండాలి. సో ఆబ్జెక్టివ్ కి తక్కువ ఫోకల్ లెంత్ ఉండాలి మైక్రోస్కోప్. అదే టెలిస్కోప్ అయితే రివర్స్. నెక్స్ట్ వన్, సో లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ 14 సెంటీమీటర్. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఫర్ ఎ రిలాక్స్డ్ ఐ ఈజ్ 25. ఇఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ ఈజ్ 5 సెంటీమీటర్, దెన్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ది ఆబ్జెక్టివ్ విల్ బి. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఇంతవరకు అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. ఇంత ఈ పార్ట్లలో అడిగే ఛాన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. సో రేర్ కండిషన్. నెక్స్ట్, సో ఇన్ఫ్రారెడ్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫార్ములా ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ కి v0 ప్లస్ fe. సో v0 ఇచ్చాడు, సో v0 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ 14 సెంటీమీటర్. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐపీస్ 5 సెంటీమీటర్. సో దెన్ v0 యూ విల్ గెట్ యాజ్ 9 సెంటీమీటర్. v0 ఎంత వస్తుంది, 9 సెంటీమీటర్ వస్తుంది. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఫర్ రిలాక్స్డ్ ఐ ఫార్ములా ఇది. సో టెలిస్కోప్ మైక్రోస్కోప్, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఫార్ములా ఇది. సో v0 బై u0 ఇంటూ d బై fe. రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 25. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అన్నా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అన్నా అదే. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ m is 25. సో u0 9 వచ్చింది, v0 9 వచ్చింది, u0 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ డివిజన్ 25 సెంటీమీటర్. సో fe ఎంత ఇచ్చాడు, ఐపీస్ ఫోకల్ లెంత్ 5 సెంటీమీటర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u0 ఎంత వస్తుంది, 1.8. సో ఈ ఫార్ములా అయితే గుర్తుంచుకోండి, ఈ ఫార్ములా నుంచి అడుగుతారు. సో ఈ లెంత్ ఇచ్చి అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ, లెంత్ ఇచ్చి అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువ. నెక్స్ట్ వన్, maximum magnification that can be obtained with convex lens of focal length 2.5 సెంటీమీటర్. సో ఒకటే లెన్స్ ఉందంటే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, 1 + d / fe. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే సరే. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ సింగిల్ లెన్స్ ఉందంటే సింపులే. సో దట్ 1 + d / f. సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ సాల్వ్. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్. సో డి అంటే వాడు ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి ఇవ్వకపోయినా 25 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవడమే. డి వాల్యూ ఎంత, 25 సెంటీమీటర్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. So 11 is the answer. Next one, magnifying power of telescope can be increased by. Telescope magnifying power increase cheyalante, so em cheyali, increasing the focal length, fitting the eyepiece of high power. High power ante focal length takkuva ni, high power antunnadu. So power anedi power of the lens focal length relation enti inversely proportional. High power lens ante less focal length, less focal length. So ikkada higher focal length, increasing the focal length, decreasing the focal length. So fitting of eyepiece of low power ante so high focal length, increasing the distance of the object. So which one is the best option? Telescope the magnifying power increase cheyalante best option.
ఐపీస్ ది ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? తక్కువ ఉండాలి. f0/fe కదా ఫార్ములా. f0/fe ఉంటది. సో ఐపీస్ ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉండాలి. ఐపీస్ ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉండాలి అంటే పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్. hitting ఐపీస్ ఆఫ్ హైయర్ పవర్ ఆర్ లెసర్ ఫోకల్ లెంత్. తక్కువ ఫోకల్ లెంత్ అదే లేదంటే ఎక్కువ పవర్ ఉన్నది ఫిట్ చేయాలి. థియరీనే ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థియరీనే. టెలిస్కోప్ లో కానీ మైక్రోస్కోప్ లో కానీ థియరీనే. థియరీ అంటే ఎన్ని లెన్స్లు ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటది, లేదు అంటే పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ మూడు కాన్సెప్ట్లు తెలిస్తే థియరీ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్, డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ టెలిస్కోప్ ఈజ్ 1 meter. So here 0.1 meter diameter is given. Wavelength is 6000 angstroms. Wavelength also given. So he is asking about resolving power. Resolving power formula d/1.22 lambda direct substitution. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ మోడల్. రిజాల్వింగ్ పవర్ గాని రిజాల్వింగ్ లిమిట్ గాని. ఇది మైక్రోస్కోప్ టెలిస్కోప్. టెలిస్కోప్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? d/1.22 lambda. అదే రిజాల్వింగ్ లిమిట్ అయితే దీనికి రెసిప్రోకల్ అంటే 1.22 lambda/d. Substitute and solve, then you will get the answer. Substitute this solve. Direct substitution. Fourth option. 6000 angstroms అంటే 6000 into 10 power minus 10. Angstrom అంటే 6000 into 10 power minus 10 meters. ఇది కూడా meters లో ఉంది. సో ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1.36 into 10 power 5 అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్. Focal length of objective and eye lens of astronomical telescope are given as. So this is eyepiece focal length Fe. First one objective na. This is objective focal length. This one is eyepiece focal length Fe and F0. Now final image formed at least distant vision and infinite distance. Then magnifying power in both cases. అంటే రెండు ఫార్ములాస్ వాడాలి. లీస్ట్ డిస్టెంట్ విజన్ లో ఫార్ములా ఏంటి, ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెంట్ దగ్గర ఫార్ములా ఏంటి? రెండు వాడితే సరే. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ విజన్ దగ్గర ఫార్ములా ఏంటి? m కి ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్ అన్నాడు, మైనస్ వస్తుంది. ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్ అంటే మైనస్ వస్తుంది. టెరిస్ట్రియల్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. అంటే ప్లస్ మైనస్ డిఫరెన్స్ చేయాలి. లెంత్ మారుతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. సో f0/fe into 1 plus fe/d. d ఎప్పుడు 25 సెంటీమీటర్ అయ్యి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 48 మైనస్ 48 వస్తుంది. సో ఇది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర. సో ఇది డిస్టెంట్ విజన్ దగ్గర. నెక్స్ట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అయితే m ఇన్ఫినిటీ రాసాం. ఓన్లీ f0/fe నే. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అయితే ఇది ఉండదు ఇంకా. సో ఇది ఇన్ఫినిటీ రాసేస్తే ఇక్కడ d బదులు ఇన్ఫినిటీ రాసాం అనుకోండి, f0/fe వస్తుంది. f0/fe రాస్తే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఫార్ములా గుర్తుండాల్సిందే ఈ రెండు ఫార్ములాస్. m ఇన్ఫినిటీ అయితే ఫార్ములా ఇది, md గాని m25 సెంటీమీటర్ అయితే ఫార్ములా ఇది. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆస్ట్రోనామికల్ టెలిస్కోప్. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా గుర్తుంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయ్యింది. సో టెలిస్కోప్స్ కానీ మైక్రోస్కోప్ కానీ లేదంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ రిజాల్వింగ్ లిమిట్ కానీ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలు, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ లెంతీగా అనిపిస్తుంది అంతే, అంటే టెర్మినాలజీ మనం అలవాటు పెడితే సరిపోతుంది. సో రే ఆప్టిక్స్ లో ఫస్ట్ టాపిక్స్ అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, ఈజీగా. ఎండ్ చేస్తాను. ప్రాక్టీస్ చేయండి. సొల్యూషన్స్ వస్తాయి కదా, ప్రాక్టీస్